সবাই ভালো আছো। আমরা আজকে ডিসকাস করব রিসার্চ মেথোডোলজি পেপারের সেকেন্ড ইউনিট 2 রিগার্ডিং এক্সপেরিমেন্টাল, কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল and non-experimental research approach. First we'll come to the definition of experimental method. The word experimental research has a range of definitions. The experimental method is a systematic and scientific approach to research in which the researcher manipulates one or more variables and controls and measures any change in other variables. তার মানে এখানে কিন্তু সমস্ত ধরনের ভেরিয়েবলের কথাই বলে দেওয়া হলো। ফার্স্ট হচ্ছে ম্যানিপুলেটস ওয়ান অর মোর ভেরিয়েবল, যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের কথা বলছে। কন্ট্রোলস, যেখানে এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবলের কথা বলছে। অ্যান্ড মেজার্স এনি চেঞ্জ ইন আদার ভেরিয়েবল, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের কথা বলছে। What is experimental research? Research investigation in which conditions are controlled so that hypotheses can be tested and alternative explanations can be ruled out. Research used to make cause and effect statements. X causes Y. X is the independent variable that is being manipulated by the researcher, and Y is the dependent variable which is measured by the experimenter. Now, experimental processes are having the following steps. সাধারণত 6 steps ফলো করে আমরা experimental research করে থাকি। Firstly, selection and definition of the problem, statement of hypothesis indicating a causal relationship between variables. Now you know that there are two kinds of hypothesis, alternative and null hypothesis, and before conducting the research, first step is to formulate the research problem, then to formulate the hypothesis. Now coming to the third step, that is selection of participants and instruments. Here random selection of sample of subjects from a large population is expected, and then random assignment of members of the sample to each group. So in any experimental research, যদি এটা experimental research হয় তাহলে these two steps are very much important. One is random selection and another is random assignment. Experimental research-এর সঙ্গে নন এক্সপেরিমেন্টাল আর কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইনের কিন্তু ঠিক এইখানেই ডিফারেন্সটা থাকছে। কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনে আমরা র্যান্ডাম অ্যাসাইনমেন্ট, র্যান্ডাম সিলেকশন করতে পারছি না, নন এক্সপেরিমেন্টাল মেথডেও সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না। Selection of valid and reliable instruments are also very much important in any experimental research. Coming to quasi-experimental design, when researchers cannot manipulate the independent variable, rather it is a grouping variable like gender, age, disability and equivalence between the groups cannot be ensured, then we go for quasi-experimental design. That means in quasi-experimental design, the researcher cannot directly manipulate the organismic variable. The organismic variable or grouping variables such as gender, age, disability, IQ and so on. Thus, what the researcher does, he selects. Instead of manipulation, the researcher goes for the selection process. He selects the level of IV and then see its effect on the dependent variable. খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। The effect of IQ on memorization capacity. IQ কোনো এক্সপেরিমেন্টার বা রিসার্চার ম্যানিপুলেট করে বাড়াতে কমাতে পারবে না কারোর মধ্যে। তাহলে কি করবে? একটা গ্রুপ চুজ করবে যার আইকিউ অ্যাকচুয়ালি কম, একটা গ্রুপ চুজ করবে যার আইকিউ স্কোরটা যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজড ইন্টেলিজেন্স টেস্টে বেশি আসছে। তাহলে একটা
টেস্ট ইউজ করে দেখতে হবে কারা কম, কারা বেশি, কারা মাঝখানে পড়ছে। এই যে কম বেশি মাঝখানে যাদের আইকিউ স্কোর হচ্ছে তাদেরকে আবার আলাদা আলাদা এক্সপেরিমেন্টাল কন্ট্রোল গ্রুপে রেখে, তারা সবাই এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপই জেনারেলি হয় এই ধরনের রিসার্চে। আর কন্ট্রোলে সাধারণত নর্মাল বা যে অ্যাভারেজ আইকিউয়ের জায়গার লোকজনকে রাখা হয়, করে তারপরে দেখা হয় দ্য এফেক্ট অফ ইন্টেলিজেন্স অন মেমোরাইজেশন ক্যাপাসিটি। সেক্ষেত্রে সবার কাছ থেকে মেমোরাইজেশন ক্যাপাসিটির একটা স্কোর আবার আলাদা করে অ্যাডমিনিস্টার করে নিতে হবে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে researchers cannot randomly assign participants to groups, thus lack control over extraneous variable. কেন এটা হচ্ছে? Since I am selecting the sample from the population based on such grouping variable, I really cannot randomly assign participants to different groups. র্যান্ডামলি অ্যাসাইন করতে গেলে কি করা হতো, আমি যদি আমার যদি 3টে গ্রুপ থাকতো, 3টে গ্রুপে 10 জন করে আমি যদি সাবজেক্ট রাখি, তাহলে আমি প্রথমে 30 জনকে র্যান্ডামলি সিলেক্ট করলাম পপুলেশন থেকে। এই 30 জনের মধ্যে আবার আমি প্রত্যেককে 3টে গ্রুপের মধ্যে র্যান্ডামলি অ্যাসাইন করছি, মানে যে কেউ যে কোনো গ্রুপে যেতে পারে, এবং এটাকে ডাবল ব্লাইন্ড অ্যাসাইনমেন্টও বলে, যেখানে আগে থেকে ওরাও জানবে না, যে সাবজেক্টও জানবে না, এক্সপেরিমেন্টারও জানবে না, বা পার্টিসিপেন্টও জানবে না, রিসার্চারও জানবে না যে কে কোন সিচুয়েশানে বা কোন কন্ডিশনে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ডাবল ব্লাইন্ড মানে আগে থেকে না জানা, এটাকে ডাবল ব্লাইন্ড প্রসিডিওর বলে। এবং এটা যদি ফলো করা হয় তাহলে র্যান্ডাম অ্যাসাইনমেন্ট খুব সাকসেসফুল হবে। সেই র্যান্ডাম অ্যাসাইনমেন্টটা তখনই সম্ভব হয় যখন আমি ট্রু এক্সপেরিমেন্ট করছি, কিন্তু যখন আমি কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টে যাচ্ছি তখন কিন্তু র্যান্ডাম অ্যাসাইনমেন্ট সম্ভব হচ্ছে না, কারণ আমি যাদেরকে চুজ করছি সেই গ্রুপিং ভেরিয়েবলের ওপরে বেস করেই এক একটা গ্রুপ তৈরি হচ্ছে। তাহলে আমি যদি 3টে আলাদা আলাদা আইকিউ গ্রুপ তৈরি করি, তার মধ্যে তাহলে লো ইন্টেলিজেন্সে যে আসছে তাকে আমি তো র্যান্ডামলি অ্যাসাইন করতে পারছি না 3টে গ্রুপের মধ্যে, তাকে ওই লো ইন্টেলিজেন্সের গ্রুপের মধ্যেই আমাকে রাখতে হচ্ছে। আর এটা করছি বলেই এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল সব কিছু আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না। প্রথমেই যেটা কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না সেটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টার্স বায়াস বা রিসার্চার্স বায়াসকে একেবারেই কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না। পরেরটাতে আসি, কোয়াসি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। Quasi-independent variable is not a true independent variable but usually occurs naturally and cannot be manipulated but selected. Researchers still look for the effect of quasi-independent variable. যেখানে আমার এটাই জানতে হবে যে আইকিউ অ্যাজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কোনো এফেক্ট ফেলছে কি না অন্যান্য বিহেভিয়ারের ওপর, তখন আমাকে আইকিউটা একটা অর্গানিজমিক ভেরিয়েবল হলেও ওকে নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে, ওকেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হিসেবে রাখতে হচ্ছে। তখন আমি ম্যানিপুলেট না করলে দিস ইজ অনলি দ্য সেকেন্ড অপশন। Quasi-experimental design is more suitable for real natural world setting than true experimental design. The design allows the researchers to evaluate the impact of quasi-independent variable under naturally occurring conditions. In some cases, hypotheses are practically answered through this design. যেহেতু আমরা অর্গানিজমিক ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করছি, তাই জন্য এটা নিয়ে অনেক বেশি কাজ হয় ন্যাচারাল সেটিংয়ে। ফর এক্সাম্পল মেডিকেল সায়েন্স, ফর এক্সাম্পল থেরাপিউটিক সিচুয়েশান, এইসব জায়গা তো খুব ন্যাচারাল সিচুয়েশান। তাহলে তুমি তো একটা ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্টে কী হচ্ছে যে তোমার পার্টিসিপেন্টকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে, কিন্তু কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, বেশিরভাগ সময় আমি যেহেতু অর্গানিজমিক ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করছি তাদেরকে সবসময় আমরা ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতেই পাচ্ছি না, তখন ন্যাচারাল সেটিংয়েই আমার বেশিরভাগ কাজটা করা ফিজিবল হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টের আর দুটো
ক্যারেক্টারিস্টিক্স কী হলো, ইট ল্যাক্স কন্ট্রোল ওভার দ্য অ্যাসাইনমেন্ট অফ পার্টিসিপেন্টস টু conditions and or does not manipulate the causal variable of interest, and it has a quasi independent variable which is not a true independent variable that is manipulated by the researcher, but rather it is an event that occurs for other reasons. Now coming to the non-experimental research strategy, it is very similar to quasi-experimental research strategy, and the major distinction is non-experimental designs make little or no attempt to minimize threats to internal validity. Just like the quasi-experimental design, there is no real manipulation of variables. এখানে রিয়েল ম্যানিপুলেশন হচ্ছে না, জেনারেলি সিলেকশনটাও হয় না। হ্যাঁ, তো নন এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের ক্ষেত্রে মেইন যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে সিলেকশন, ম্যানিপুলেশনটা কিন্তু হচ্ছে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের। In contrast to quasi-experimental design, there is less rigor in control of extraneous variable. quasi-experimental ডিজাইনের ক্ষেত্রে স্টিল আমরা এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি, কিন্তু এখানে সেটা হচ্ছে না। কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা আইভি-টিভি রিলেশন এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছি, এখানে বেশিরভাগ সময় আইভিটা অর্গানিজমিক ভেরিয়েবল হচ্ছে, কিন্তু আমাদের কজাল রিলেশনটা এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছি। নন এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের এম সেরকম থাকছে না। এখানটায় দেখি কি করে আমরা তিন ধরনের রিসার্চ ডিজাইনকে আলাদা করব। প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, ইজ র্যান্ডম অ্যাসাইনমেন্ট ইউজড? আনসার যদি ইয়েস হয় দেন ডেফিনেটলি ইট ইজ ট্রু এক্সপেরিমেন্ট। যদি র্যান্ডম অ্যাসাইনমেন্ট ইউজ করা হয় দেন ইট ইজ ট্রু এক্সপেরিমেন্ট। If the answer is no, then there are two probabilities. One is it might be a quasi-experiment, it might be a non-experiment. Then the second question comes, is there a control group or multiple measure? যদি control group থাকে তাহলে yes it is quasi-experiment. যদি কন্ট্রোল গ্রুপ না থাকে, দ্যাট মিন্স এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ, কন্ট্রোল গ্রুপ কোনোটা নেই, তাহলে দিস ইজ নন এক্সপেরিমেন্ট। কেন? কারণ কন্ট্রোল গ্রুপ মানে সেই গ্রুপ যেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দেওয়া হচ্ছে না, আর এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ মানে হচ্ছে সেই গ্রুপ যাকে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের লেভেল, যে কোনো লেভেল অ্যাডমিনিস্টার করছি। তার মানে কোনো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের লেভেল আমি যেখানে দিচ্ছি সেটা এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ, আর যেখানে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকেই দিচ্ছি না সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল গ্রুপ। খুব কমপ্লিকেটেড যদি রিসার্চ ডিজাইন হয় তাহলে সেখানে মোর দ্যান ওয়ান কন্ট্রোল গ্রুপ থাকতেই পারে, আর বেশিরভাগ এক্সপেরিমেন্ট, বেশিরভাগ রিসার্চেই মোর দ্যান ওয়ান এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ থাকছে। কমপ্লিকেটেড ডিজাইনে একের বেশি কন্ট্রোল গ্রুপও থাকতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ ডিজাইনেই একের বেশি এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ থাকে। কেন? কারণ যদি এরকম করা হয় যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলেরই অনেকগুলো লেভেল, তাহলে সেই প্রত্যেকটা লেভেলের জন্য আলাদা আলাদা এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ ইউজ করতে হয়। আর সব কিছুর বেস হিসেবে আমাদেরকে কন্ট্রোল গ্রুপকে রাখতে হয় যেখানে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকছে আমি দিচ্ছি না, সেটা বেস লাইন হিসেবে কাজ করে। আর সেই কন্ট্রোল গ্রুপের সঙ্গে বাকি এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপগুলোকে আমাদের কম্পেয়ার করে বুঝতে হয় হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ ইচ লেভেল অফ আইভি। এখানে একটাই কনসিডারেশন বা অ্যাজাম্পশন করতে হয়, সেটা হচ্ছে যে দ্য গ্রুপস আর এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল অর আইডেন্টিক্যাল ইন অল টার্মস। ঠিক আছে? আর যদি সিঙ্গল সাবজেক্ট এক্সপেরিমেন্ট বা সিঙ্গল গ্রুপ এক্সপেরিমেন্ট হয় তাহলে তো একটা গ্রুপই সব সময় ইউজ করা হবে, তখন
যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল কন্ডিশন, এক্সপেরিমেন্টাল কন্ডিশন। মানে আমার ওপরেই করা হচ্ছে, দুটো কন্ডিশন দেওয়া হচ্ছে, একটা কন্ট্রোল কন্ডিশন, একটা এক্সপেরিমেন্টাল কন্ডিশন। তার মানে কন্ট্রোল কন্ডিশন যখন হবে আমার ওপর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দেওয়া হবে না, আর যখন এক্সপেরিমেন্টাল কন্ডিশন হবে তখন আমার ওপরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দেওয়া হবে। ডিফারেন্স বিটুইন ট্রু এক্সপেরিমেন্ট ভার্সেস কোয়াসি এক্সপেরিমেন্ট, ঠিক আছে। তো ফার্স্টটাই হচ্ছে ইন্টারভেনশন ইমপ্লিমেন্টেড। ইন্টারভেনশন বলতে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের লেভেল, ইন্টারভেনশন মিনস দ্য লেভেল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। তাহলে ট্রু এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ইন্টারভেনশন ইমপ্লিমেন্টেড, কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টের কাছে গিয়েও ইন্টারভেনশন ইমপ্লিমেন্টেড। তাহলে দুটো জায়গাতেই আমরা আইভি বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের কোনো না কোনো লেভেল অ্যাডমিনিস্ট্রেট করছি। সেকেন্ডটাতে গিয়ে আসছে হাই ডিগ্রি অফ কন্ট্রোল, দ্যাট ইজ থ্রু র্যান্ডাম অ্যাসাইনমেন্ট ইন কেস অফ ট্রু এক্সপেরিমেন্ট, ল্যাক of degree of control in case of quasi experiment. Third, it includes a comparison group or control group, আর quasi experimental এর ক্ষেত্রে includes comparison group but it is non-equivalent control group. কেন non-equivalent control group? প্রথমের এক্সাম্পলটা নিয়েই আরেকবার কথা বলি। If there is the research question that whether there is effect of IQ on memorization capacity, then we need to form three groups. One is having low intelligence, low IQ score, one is having high IQ score and another is average IQ score. এইটা যে জায়গা, এখানে হচ্ছে অ্যাভারেজ IQ স্কোরের জায়গাটা হচ্ছে কন্ট্রোল গ্রুপ হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে, আবার নাও যেতে পারে, মানে সেটা ডিপেন্ড করবে যে কোন অ্যাপ্রোচে আমি কাজটা করছি। আবার কন্ট্রোল গ্রুপ হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে, নাও যেতে পারে, কিন্তু যেটা আমি করছি সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে কিন্তু ওই দুটোভাবে আমি আলাদা করছি। একটা হচ্ছে হাই ইন্টেলিজেন্স, লো ইন্টেলিজেন্স। এবার হাই ইন্টেলিজেন্স, লো ইন্টেলিজেন্সের যে দুটো গ্রুপ হলো, এখানে তো এরা দুজন কখনোই ইকুইভ্যালেন্ট গ্রুপ হিসেবে আমরা বলতে পারছি না, কিন্তু যদি এটা অন্য যে কোনো অর্গানিজমিক ভেরিয়েবল ছাড়া অন্য যে কোনো ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিয়ে তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কিছু তৈরি করো, যেমন ধরো দ্য এফেক্ট অফ লেটার সাইজ অন মেমোরাইজেশন ক্যাপাসিটি, তখন তুমি একটা বড় লেটার, একটা ছোট লেটার, একটা মাঝারি লেটার করতে পারো। লেটার মানে যে লিস্ট বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের যে লিস্ট, তোমার মেমোরির জন্য যে লিস্টগুলো, স্টিমুলাস লিস্ট যেগুলো বের বানাচ্ছ, সেইগুলোতে তুমি লেটার সাইজ ভ্যারি করতে পারো এবং দেখতে পারো সেটার কোনো এফেক্ট আছে কি না। এক্ষেত্রে তোমার যে গ্রুপগুলোকে তুমি চুজ করবে, এই গ্রুপগুলো অ্যাবসলিউটলি ইকুয়াল হতে হবে। এখানে যদি কন্ট্রোল গ্রুপ, যে মাঝখানে যেটা ফেয়ার বা ইউজুয়াল লেটার সাইজ যদি থাকে, সেটা যদি কন্ট্রোল গ্রুপ হয়, বা যেটা সবচেয়ে কম থাকবে সেটা যদি কন্ট্রোল গ্রুপ হয়, তাহলে তুমি বাকিগুলো হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ হিসেবে তুমি দেখতে পারো যে সেটার এফেক্ট কোনো আছে কি না মেমোরাইজেশন ক্যাপাসিটির ওপর। এখানে একটা কথা বলে রাখি, কন্ট্রোল গ্রুপ মানে হচ্ছে কোনো গ্রুপ যেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইউজুয়ালি দেওয়া হয় না, কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে, কিছু কিছু স্টিমুলাস বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের লেভেল 0 করা যায় না। আমি যদি বলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দেবো না, তার মানে তো 0 লেভেল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, কিন্তু কিছু কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে যার এফেক্ট, যার লেভেলটা আমি 0-তে রাখতে পারবো না। যেমন ধরো এই এক্সাম্পলটাই বলছি, এই এক্সাম্পলে আমি কি দিলাম, যে সাইজ অফ দ্য লেটার, লেটার সাইজ 0 যদি করো তাহলে তো তুমি লিস্টটাই বানাতে পারবে না। যখন 0 লেভেলে আনা যায় না, বা তুমি ধরো ইলুমিনেশন অফ দ্য রুম, এবার এইখানে যদি তুমি লাইট নিভিয়ে দাও তাহলে তো তুমি আর মেমোরি এক্সপেরিমেন্টটাই করতে পারবে না। তো
তো এই সব জায়গাতে কন্ট্রোল গ্রুপে একটা মিনিমাম ভ্যালু আমরা ইউজ করি। আর জেনারেলি আইকিউ যদি কোথাও আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হিসেবে থাকে, সেখানে অ্যাভারেজ আইকিউটা জেনারেলি আমাদের কন্ট্রোল গ্রুপ হিসেবে ইউজ করা হয়ে থাকে। ঠিক আছে, এই জন্য আমি যে কটা এক্সাম্পল দিলাম তার ইউজ করলাম, সেই কটার পার্সপেক্টিভ থেকে কন্ট্রোল গ্রুপ, এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তাহলে ট্রু এক্সপেরিমেন্টের জায়গায় গিয়ে ঠিক কী থাকছে, ইকুইভ্যালেন্ট কন্ট্রোল গ্রুপ থাকছে, আর কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টের জায়গায় গিয়ে থাকছে কি নন ইকুইভ্যালেন্ট কন্ট্রোল গ্রুপ। In natural setting can be difficult to obtain permission or access. ন্যাচারাল সেটিংয়ে গিয়ে ট্রু এক্সপেরিমেন্ট করা একটু প্রবলেম হয়ে যায়। কেন? কারণ ন্যাচারাল সেটিংয়ে অনেক বেশি এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল সবসময় চলতে থাকে প্রেজেন্ট থাকে। আমি ন্যাচারাল সেটিংয়ে গিয়ে সাউন্ড প্রুফ ঘর তৈরি করতে পারছি না, কিন্তু তোমার যদি ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্ট আর্টিফিশিয়াল সেটিংয়ে হয় সেটা করা যায়। ইন কন্ট্রাস্ট, যখন কোয়াসি এক্সপেরিমেন্ট করছি তখন বেশিরভাগ সময় আমি ন্যাচারাল সেটিংয়ে গিয়ে কাজ করছি, এবং এইখানটাতে তাই জন্য ওই অ্যাক্সেস পাওয়া যাচ্ছে, সমস্ত কিছু কন্ট্রোল মানে মোটামুটি অ্যাক্সেস পাওয়া যাচ্ছে বলতে আমি যা যা করতে চাইছি সেগুলো আমি সেই জায়গায় করতে পারছি, শুধু একমাত্র কন্ট্রোলিং অফ এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবলটা কিছুটা লুজ হচ্ছে, কারণ আমি তো সেখানে সাউন্ড প্রুফ ঘর তৈরি করতে পারবো না, কিন্তু ট্রু এক্সপেরিমেন্টে সেটা করতে পারবো, কিন্তু ন্যাচারাল সেটিং আনতে পারবো না। তাহলে একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল সেটিং, সেখানে আমি অনেক বেশি কন্ট্রোলিং করতে পারছি, আর আরেকটা হচ্ছে ন্যাচারাল সেটিং, যেখানে আমার কন্ট্রোলিং লুজ থাকছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, আরও কতগুলো ডিফারেন্স হচ্ছে। এমফাসাইজ ইন্টারনাল ভ্যালিডিটি। ট্রু এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল ভ্যালিডিটি মানে আমি যেটা করছি সেটা আনইন্টারাপ্টেড, এবং আমি যেটা দেখতে চাইছি, সাপোজ আইভি-ডিভি রিলেশন, আমি সেটাই দেখে উঠতে পারলাম। তার মানে যদি আমি প্রপারলি এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল কন্ট্রোল করতে পারি এবং প্রপারলি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ম্যানিপুলেট করে সেটাকে এক্সপোজ করতে পারি, তাহলে আমার ইন্টারনাল ভ্যালিডিটি হাই হয়ে যাওয়ার চান্সটাই বেশি। কেন? কারণ আমি যে এফেক্ট মানে আমি যে রেজাল্টটা পাবো সেটা ডিউ টু অনলি দ্য চেঞ্জ ইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, সেটা আমি বলতে পারবো। আর এটা টেস্ট ক্লিয়ার অ্যান্ড অ্যাপ্রায়োরি হাইপোথিসিস। অ্যাপ্রায়োরি হাইপোথিসিস মানে আগে থেকে যে হাইপোথিসিসটা করা হলো সেটা ক্লিয়ার কাট সহজভাবে টেস্ট করা যাবে। কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ইট এমফাসাইজ এক্সটার্নাল ভ্যালিডিটি। কেন? কারণ আমি অনেক বেশি ন্যাচারাল সেটিংয়ে গিয়ে কাজ করছি। ন্যাচারাল সেটিংয়ে কাজ করা মানে আমার এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল আমি কমই কন্ট্রোল করতে পারছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারাল সেটিংয়ে মানুষের ন্যাচারাল বিহেভিয়ারটা অনেক বেশি আমি ট্যাপ করতে পারবো। তার মানে কাউকে যদি ল্যাবরেটরিতে বা স্পেশাল কোনো আর্টিফিশিয়াল সেটিংয়ে আনা যায়, তখন তার যে বিহেভিয়ারটা আমি দেখব সেটা বেসিক্যালি তার ডেভিয়েটেড বিহেভিয়ার, বাট বেসিক্যালি তার একটা স্পেশাল সেট অফ বিহেভিয়ার। দ্যাট বিহেভিয়ার মে নট রিপ্রেজেন্ট হিজ এন্টায়ার বিহেভিয়ারাল ম্যানিফেস্টেশন। তাহলে অন্য সময় সে অন্যরকমভাবে বিহেভ করতে পারে, ন্যাচারাল সেটিংয়ে হয়তো সে অন্যভাবে বিহেভ করবে, কিন্তু যখন ওটা আর্টিফিশিয়াল সেটিং দিচ্ছি তখন সে একটা প্রেসক্রাইব ফর্মাল ওয়েতে বিহেভ করে যাচ্ছে। এইটার ক্ষেত্রে প্রবলেমটা কি, যে ইন্টারনাল ভ্যালিডিটি তো হাই হচ্ছে, কিন্তু এক্সটার্নাল ভ্যালিডিটি, দ্যাট ইজ জেনারেলাইজেবিলিটি, সেখানে গিয়ে প্রবলেম হচ্ছে। কেন প্রবলেম হচ্ছে? কারণ সেই মানুষটা তো আদতে সেরকমভাবে কাজ করেই না, সে তো ল্যাবরেটরিতে ওরকমভাবে কাজ করলো, কিন্তু যদি দেখা যায় যে তাকে ন্যাচারাল সেটিংয়ে দেওয়া হচ্ছে বা রিয়েল লাইফ সিচুয়েশানে দেওয়া হচ্ছে, তখন তার মধ্যে অন্য কিছু ভেরিয়েবলস ইন্টারাক্ট করছে, তখন সে অন্যরকমভাবে বিহেভ করছে। নেক্সট হচ্ছে ক্লিয়ার অর এক্সপ্লোরেটরি হাইপোথিসিস। এখানে এক্সপ্লোরেটরি হাইপোথিসিস মানে নতুন প্রবলেমের ক্ষেত্রে কিছু একটা এক্সপ্লোর করার ক্ষেত্রে কোয়াসি এক্সপেরিমেন্ট অনেক বেশি আমরা ইউজ করি।
তারপরে আসছে পার্টিসিপেন্টস র্যান্ডামলি অ্যাসাইন টু এক্সপেরিমেন্টাল অর কন্ট্রোল গ্রুপ। এটা তো আমরা অনেকবার আলোচনা করলাম ট্রু এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে, আর এটাও বললাম যে পার্টিসিপেন্টস অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল ব্লাইন্ড টু অ্যাসাইনমেন্ট, দুপক্ষ থেকেই আগে থেকে কেউ কিছু জানবে না কে কোন গ্রুপে অ্যাসাইনড হবে। নন ইকুইভ্যালেন্ট গ্রুপের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, সেখানে গ্রুপ ডিফারেন্স আমরা দেখছি এক্সিস্টিং গ্রুপের মধ্যে। নন র্যান্ডাম অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে পার্টিসিপেন্টস আর নট ব্লাইন্ড, সেলফ সিলেকশন কারণ ডিপেন্ডিং অন দ্য নেচার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড অর্গানাইজমিক ভ্যারিয়েবল আমি আলাদা আলাদা গ্রুপ তৈরি করলাম, সেগুলোকেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হিসেবে ইউজ করলাম, এবং এর ফলে আমি যেটা বলতে পারছি যে দে আর নট ইকুইভ্যালেন্ট গ্রুপ। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে কন্ট্রোল স্টাডি প্রসিডিয়ার, ম্যানিপুলেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, কন্ট্রোল প্রসিডিয়ার্স অ্যান্ড মেজার্স। এটাতে কন্ট্রোলিং অনেক বেশি হাই থাকছে, আর ফুল কন্ট্রোল মে নট বি পসিবল ইন কোয়াসি এক্সপেরিমেন্ট। মে নট বি এবল টু ম্যানিপুলেট দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, তখন সিলেক্ট করতে হবে। পার্শিয়াল কন্ট্রোল অফ প্রসিডিয়ার্স অ্যান্ড মেজার্স, এটা কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এইখানটায় গিয়ে কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল নন এক্সপেরিমেন্টালের মধ্যে আরেকটা ডিফারেন্স, সেখানে গিয়ে এটা দেখছি কোয়ান্টিটেটিভ কোয়ালিটেটিভের পার্সপেক্টিভ থেকে কি ডিফারেন্স আসছে। এক্সপেরিমেন্টাল আর কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ সবসময়ই কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ হবে, তাহলে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ পার্সপেক্টিভ থেকেই আমি এক্সপেরিমেন্টাল বা কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন ইউজ করব। যদি সেটা নন এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন হয় তখন আমাকে ভাবতে হবে যে আমি কোয়ান্টিটেটিভের পার্সপেক্টিভ থেকে কাজ করব নাকি কোয়ালিটেটিভ পার্সপেক্টিভ থেকে কাজ করব। যদি কোয়ান্টিটেটিভ পার্সপেক্টিভ থেকে কাজ করি তাহলে সেটার প্রসিডিওর একরকম হবে, মেথোডোলজি একরকম হবে, কোয়ালিটেটিভ থেকে দিয়ে গেলে অন্যরকম হবে। Investigate an intervention in both experimental and quasi-experimental design. Intervention মানে এখানে আবার সেই এফেক্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, তাহলে এখানে দুটো জায়গায় আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের এফেক্ট দেখছি, কিন্তু নন এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটেটিভ হোক কোয়ালিটেটিভ হোক আমরা সেইটা দেখছি না। May look for relationships between phenomena, investigate people, experience or phenomena. তারপরেটা হচ্ছে RCT, randomized control trial। সেখানে গিয়ে জেনারেলি আমরা দেখি randomized control trial মানে র্যান্ডাম অ্যাসাইনমেন্ট, র্যান্ডাম সিলেকশন, এইগুলো হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। এখানে গ্রুপ ডিফারেন্সের কথাও বেশি বলছে। কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টালের ক্ষেত্রে জেনারেলি আমি একটা গ্রুপের ওপরে প্রিপোজ ডিজাইন অনেকবার অনেক সময় করে থাকি, তার মানে একটাই গ্রুপ, সেই গ্রুপটাকে আগে একটা মেজার নিচ্ছি, সেটাকে কন্ট্রোল গ্রুপ বলছি, সেখানে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দিচ্ছি না, তারপরে আবার তার মধ্যে একটা কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দিয়ে আবার তার সেই মেজার নিচ্ছি। তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা মাঝখানে দিলাম বলে পরের দিকে তার বিহেভিয়ারে কোনো চেঞ্জ আসছে কিনা সেটা আমি তখন প্রিপোজ ডিজাইনে দেখছি, বা অন্য ধরনেরও কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন বলা যায়। নন এক্সপেরিমেন্টালের ক্ষেত্রে কি জেনারেলি টেকনিক ইউজ করি, অবজারভেশনাল, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, এগুলো আমরা ইউজ করি, ইন্টারভিউ এগুলো ইউজ করি। এখানে কন্ট্রোল ট্রায়াল, ওখানে কোহর্ট স্টাডিজ, এগুলো মেথড এক্সপেরিমেন্টাল আর কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টালে। নন এক্সপেরিমেন্টালের কোয়ান্টিটেটিভ আর কোয়ালিটেটিভে গিয়ে সেখানে আমরা দেখছি সার্ভে, ক্রস সেকশনাল, কেস সিরিজ, কেস কন্ট্রোল, ইন্টারভিউ, এগুলো আমরা ইউজ করছি। কোয়াসি এক্সপেরিমেন্ট আর নন এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে কি ডিফারেন্স, এটা তো আমরা মোটামুটি এতক্ষণে জেনেই গেছি। কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টে বেসিক্যালি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে ম্যানিপুলেট করছি, আর নন এক্সপেরিমেন্টে সেটা করছি না। আচ্ছা, এই কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টে ম্যানিপুলেশন থ্রু সিলেকশন হচ্ছে, কিন্তু ডিরেক্ট ম্যানিপুলেশন করা যাচ্ছে না। অর্গানিজমিক ভেরিয়েবল তার এফেক্টটাই আমি দেখছি অন্য ভেরিয়েবলের ওপর, তাই জন্য ওটা আমি সিলেক্ট করছি, গ্রুপিং ভেরিয়েবল নিচ্ছি। তাহলে বোথ ডিজাইনস আর অ্যাপ্লিকেবল হোয়েন সাবজেক্টস আর নট এবল টু বি র্যান্ডামাইজ, তাহলে র্যান্ডাম অ্যাসাইনমেন্ট এখানে হচ্ছে না।
এক্সাম্পল দিয়েছে স্টাডিং দ্য এফেক্ট অফ ম্যাটারনাল অ্যালকোহল ইউজ ওয়েন দ্য মাদার ইজ প্রেগনেন্ট। তাহলে এখানে ম্যাটারনাল অ্যালকোহল ইউজ, তুমি কাউকে বেশি করে অ্যালকোহল খাইয়ে দিতে পারো না, কমিয়ে দিতে পারো না। এখানে অলরেডি যারা ইউজ করে আছে তাদেরকে তাদের কাছ থেকে ইন্টারভিউ নিয়ে দেখতে হবে কে কত ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যালকোহল ইউজ করে, তাকে সেইভাবে গ্রুপ করতে হবে, সেই গ্রুপিং ভেরিয়েবলের ওপরে কাজ করতে হবে। তারপর তুমি যা যা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল চাও তুমি সেখানে মেজার করতে পারো। স্ট্রেংথ গিয়ে কি হচ্ছে কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টে, ইট এনেবলস টু কম্পেয়ার উইথ আদার গ্রুপস। নন এক্সপেরিমেন্টে গিয়ে হচ্ছে এনেবল টু ফোকাস অন ওয়ান ভেরিয়েবল। উইকনেসে গিয়ে আনএক্সপেক্টেড ফ্যাক্টরস মাইট আফেক্ট দ্য রেজাল্ট। কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় থ্রেট যে সিন্স উই ক্যান নট কন্ট্রোল অল দ্য এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল স্ট্রিক্টলি, তাই অন্য এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবলের একটা এফেক্ট চলে আসতে পারে। আর অর্গানিজমিক ভেরিয়েবল তখন সেখানে অনেক বেশি কোমরবিডিটি থাকতে পারে। আমার হাই ব্লাড প্রেশার নিয়ে যদি কেউ কাজ করে, ওই হাই ব্লাড প্রেশারের সঙ্গে রিলেটেড কিছু প্রবলেম তৈরি হয়ে যেতে পারে। সব কিছুতেই তাই হয়। তো যে অর্গানিজমিক ভেরিয়েবলগুলোর মধ্যে অনেক বেশি ইন্টারডিপেন্ডেন্স থাকছে, সেই কারণেই একটা ভেরিয়েবলকে নিয়ে যদি আমি ম্যানিপুলেট থ্রু সিলেকশন করি, তখন অন্য কোনো ভেরিয়েবলসেও অন্য কোনো প্যারামিটারেও চেঞ্জ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সেইগুলো ডিরেক্টলি আমার স্টাডি ইন্টারেস্টের মধ্যে নাও থাকতে পারে, তখন সেগুলো আমার এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল, কিন্তু তাদের সামলানো কঠিন হয়ে যেতে পারে। ইন্টারপ্রিটেশন মাইট বি ইমপ্রপার ইন কেস অফ নন এক্সপেরিমেন্ট। কেন ইন্টারপ্রিটেশন ইমপ্রপার বলছে? কারণ যদি এখানে সাবজেক্টিভিটি খুব বেশি থাকে, যদি এখানে কন্ট্রোলিং অফ এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল একেবারেই তো সম্ভব হচ্ছে না, তাই জন্য ডিপেন্ড করে যে কোন মেথোডোলজিতে কাজ করছি। যদি বেশি সাবজেক্টিভ ইন্টারপ্রিটেশন হয় তখন সেটা আবার রেজাল্টকে বায়াস করে দেয়। একটা সামারি এক্সপেরিমেন্টালের ক্ষেত্রে, ইট ম্যানিপুলেটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, ইউজেস র্যান্ডাম অ্যাসাইনমেন্ট টু কন্ট্রোল গ্রুপ অ্যান্ড কন্ট্রোল সেটিং। কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টালের ক্ষেত্রে ডাজ নট প্রোভাইড ফুল কন্ট্রোল অন কনফাউন্ডিং ভেরিয়েবল, কনফাউন্ডিং মানে এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল, বিকজ ইট ডাজ নট র্যান্ডামলি অ্যাসাইন পার্টিসিপেন্টস। নন এক্সপেরিমেন্টালের ক্ষেত্রে নো ম্যানিপুলেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, সিম্পলি অবজার্ভস অ্যান্ড ট্রান্সফায়ার্স, কোয়ান্টিটেটিভ কোয়ালিটেটিভ যা খুশি হতে পারে। আর তারপরেরটা কজাল কম্পারেটিভ রিসার্চ, টাইপ অফ নন এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ওয়্যার দ্য প্রাইমারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইজ ক্যাটেগরিক্যাল। ঠিক আছে, সেখানে হচ্ছে জেন্ডার, রিলিজিয়ান, এথনিসিটি, এগুলো আমরা কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টালেও অনেক সময় ইউজ করে থাকি। তাহলে এই হয়ে গেল আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাপ্রোচের ডিফারেন্স, নন এক্সপেরিমেন্টাল, এক্সপেরিমেন্টাল আর কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল। কোয়েশ্চেন থাকলে পাঠিয়ে দিও, কারোর কোনো কোয়ারি থাকলে আমাকে আলাদা করে পিং করো, আমি আনসার দিয়ে দেবো। কোয়াসি ফাইনাল।